ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኛ ሀብት የለኝም ከእጄ ሰላም ውድ ተማሪዎቻችን እንዴት ናችሁ? አሁን ምናየው ዩኒት 4 ነው። ባለፈው ሌሰን ስለ ሞሽን አይተናል። ዩኒት 3 ላይ በጣም በሰፊው ስለ ሞሽን ካይንድስ ኤንድ ኢምፖርታንት የሆኑ ፓራሜትሮች ሞሽንን ኤክስፕረስ ሊያደርጉ የሚችሉ አንዳንድ ፓራሜትሮችን አይተናል። ለምሳሌ ስለ ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት፣ ቬሎሲቲ ኤንድ አክሰለሬሽን፣ ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ ኤንድ ኢንስታንታኒየስ አክሰለሬሽን ምን እንደሆነ፣ graphical representation of motions ምን እንደሚመስል በሰፊው ተወያይተናል። Now in this unit we will discuss about the concept of force ማለት ምን ማለት ነው? እንዲሁም the concept of work done, what does mean work done, and what the relation between work and energy, and also what the relation between energy and power. ሰፋ ያለ ሐሳብ ይዘን በዚህ ሌሰን ውስጥ ወይም በዚህ ዩኒት ውስጥ በደንብ እናያለን ማለት ነው። Okay, so the first የምናየው the concept of force. What does mean force? Force ማለት ነው ማለት ነው, briefly discuss it. So in this lesson, our lesson objective is to define the concept of force. What does mean force mean? Define አደረጋለን. And there are different kinds of force. የተለያዩ የፎርስ አይነቶች አሉ, እነሱንም ኤክስፕረስ እናደርጋለን ማለት ነው. The other practically measure the gravitational force of an object. ስለ gravitational force and weight briefly የምናያቸው ዋና ኮንተንቶች ናቸው. So first, what does mean force? Force ምን ይመስላችኋል? Okay, what does mean force? From your every day-to-day experience, you have a basic understanding of the concept of force. ለምሳሌ ሁሌም በየቀኑ ስለ force concept understand. ለምሳሌ at any time the state of motion of an object changes, a force has been applied. ለምሳሌ ማንኛውም ኦብጀክት ለማንቀሳቀስ ስንፈልግ ምን ያስፈልጋል? We need a force. ፎርስ ያስፈልገናል. So አንደኛው ለምሳሌ ምን አይነት ፎርስ ነው የሚያስፈልገን? ድራይቪንግ ፎርሱ with applied force, is it frictional force, is it a weight or normal force and so on. የትኛው ፎርስ እንደሆነ ለይተን ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው. The other force can cause a stationary object to start moving or moving the object to accelerate. ብዙ ጊዜ አንድን አትረስት የሆነ ኦብጀክት ምን እናደርጋለን? ለማንቀሳቀስ እንጠቀምበታለን. ወይንም ደግሞ ኦብጀክቱ እንቅስቃሴው እንዲጨምር ወይንም አክሰለሬት እንዲያደርግ we need additional unbalanced force ያስፈልገናል. unbalanced force ማለት ተመጣጣኝ ያልሆነ ባላንስ የሚያደርጉ ሌሎች ፎርሶች ስላሉ አንድ ኦብጀክት ለማንቀሳቀስ we need a force. And also to throw or kick a ball. ለምሳሌ ኳስ ልንጫወት እንችላለን, ቮሊቦል ወይንም ፉትቦል ልንጫወት and so on. so እነዚህ ሁሌም ከቀን ወደ ቀን ማንኛውም አክቲቪቲ ስናደርግ ፎርስን እንጠቀማለን. so generally ስናደርግ what does mean force? ፎርስን ምን ብለን ዲፋይን እናድርገው? force is simply we said a push or a pull of an object. so force is we said a push or a pull of an object. A pull of an object exerts on a body that changes the state of motion. The state of motion of a body. ብለን በቀላል ዲፈረንስ. so we said what does mean force? when we say force is the push or a pull of an object. so general definition ምንድነው? አንድ ኦብጀክት ወይም ፑሽ ወይንም ፑል ማለት ነው. so pull or push እናደርግ ኦብጀክቱ there is change of state ይኖራል ወይንም ደግሞ እንቅስቃሴ ላይ ሊኖር ይችላል. ወይንም አንድ ኦብጀክት እንቅስቃሴ ላይ ከሆነ we need to stop the object or else there is a force to stop the object. ኦብጀክቱ ስቶፕ ለማድረግ ወይ እንቅስቃሴውን ለመግታት we need a force አይደለ? force always አንድን ኦብጀክት እንቅስቃሴ ላይ እንዲሆን ወይንም ደግሞ እንቅስቃሴውን ለመግታት ይጠቅመናል ማለት ነው. ለምሳሌ when we say a push or a pull of an object, look the figure. ለምሳሌ ሰው ምን እያደረገ መኪናውን ፑሽ እያደረገ ነው አይደለ? እየገፋ. ይሄኛው ደግሞ ለምሳሌ የምታዩት ፊገሩ ጋር ፑሊንግ ፎርስ አይደለ? ለምሳሌ ፈረሱ ጋሪው ምን እያደረገው ነው? ፑል እያደረገው ነው. okay, so general definition of force we said a push or a pull of an object የምንለው ለዛ ነው ማለት ነው. so there are different kinds of force. ብዙ አይነት የፎርስ አይነቶች አሉ. ለምሳሌ okay, look ይሄ ፊገር ለምሳሌ ብናይ there is a surface, in a surface ነው ብለን እናስብ.
surface ብለን ይሄኛው ደግሞ ኦብጀክት ብሎክ ኦፍ ማስ ቢኖረን ይሄን ኦብጀክት ለማንቀሳቀስ ምን ያስፈልገናል? ፎርስ ያስፈልጋል። ኦኬ ሶ አይዘር ፑሺንግ ኦር ፑሊንግ ፎርስ ያስፈልጋል። ሶ ለምሳሌ ይሄ ፎርስ አንድ እዚህ ጋር ፎርስ ሶ እንደምታዩት ሁሌም አንድን ኦብጀክት ለማንቀሳቀስ አንድ ፎርስ ብቻ አይደለም ያለው እዚህ ጋር there are different kinds of force ሌሎችን ፎርሶች አሉ። ለምሳሌ ኦብጀክቱ ሰርፌሱ ላይ ነው ያረፈው so there is a weight okay ክብደት አለ weight አለ and also there is a normal force አለ so ለምሳሌ እንደምታዩት ኦብጀክቱ ምኑ ጋር ነው ያረፈው እዚህ ሰርፌስ ላይ አይደለ ሰርፌሱ ላይ የሚያሳርፈው ኃይል ክብደት ነው ወይም weight እንላለን ሰርፌሱ ደግሞ ኦብጀክቱ ምን አድርጎታል ሳፖርት አድርጎታል ወደ ላይ ገፍቶ ይዙታል ማለት ነው ኦኬ ሶ ሌላ ምን አለ ማለት ነው ኖርማል ፎርስ የምንለው ማለት ነው ኦኬ ሶ ኦብጀክቱን በመናንቀሳቀስበት ሰዓት ደግሞ there is a friction force አለ ኦኬ ሶ ምን ጎተተበት ፎርስ ደግሞ applied force ይባላል ሶ አንድ ኦብጀክት ለምሳሌ ለማንቀሳቀስ ወይንም ፑል ለማድረግ ይሄ ፎርስ ከሌሎች ፎርሶች አንባላንስድ መሆን አለ ወይንም ደግሞ ያልተመጣጠነ መሆን አለ ከነዚህ ጋር ባላንስ ከሆነ ኦብጀክቱ ላይ እንቀሳቀስ ይችላል ሶ አንድን ኦብጀክት ለማንቀሳቀስ only one force ብቻ አይደለም አንድ ፎርስ ብቻ አይደለም ሁሌም የምንጠቀም ሶ ሌሎችን ፎርሶች እንዳሉ ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ኦኬ ይሄ ብሎክ እንደምታዩት ሰርፌሱ ጋር ሲያርፍ ክብደቱን ያሳል ይሄ ክብደት ምን ይባላል weight by the way force ነው እሺ so the magnitude of gravitational force weight ተብሎ ይጠራል so weight ለማግኘት mass times gravitational acceleration ይባላል so ይሄን ኦብጀክት ደግሞ ለመሸከም ይሄ ሰርፌስ ወደ ላይ ሳፖርት የሚያደርግበት ኃይል አለው አይደል ኦብጀክቱ ሰርፌስ ላይ ያርፋል ሰርፌስ ደግሞ ሳፖርት ለማድረግ we need another force ማለት ነው reaction force ይሄ ፎርስ ኖርማል ፎርስ ይባላል and also ኦብጀክት በሚንቀሳቀስበት ሰዓት በብሎኩና በሰርፌሱ መካከል አንድ ፍትጊያ ይፈጠራል ይሄ ፍትጊያ የሚፈጠረው ፎርስ ፍሪክሽን ፎርስ ይባላል ኦኬ ሶ አንድ ኦብጀክት ስናንቀሳቀስ the only force applied force ብቻ አይደለም ኖርማል ፎርስ weight frictional forceም in addition እንዳሉ ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁ ሶ ዛሬ የምናየው force is a push or a pull of an object ካለ what kind of forces እነዚህ ፎርሶች እነማን ናቸው ብለን ብናይ ለእያንዳንዱ ፎርስ ስያሜ እንሰጣለን ሶ ለምሳሌ የተወሰኑትን ብንወስድ so there are different kinds of force የተለያዩ አይነት የፎርስ አይነቶች አሉ ለምሳሌ some of the force kinds are ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት ምንስብበት ወይም እንገፋበት ፎርስ ምን ተብሎ ይጠራል applied force እንለዋለን applied force so applied force ማለት the force exerted on the objectን ለማንቀሳቀስ እንጠቀም ሌላው ቀደም እንዳያችሁት ኖርማል ፎርስ ሌላኛው የፎርስ አይነት ነው F ኖርማል ብለን እንወስዳለን the other frictional force ተባለ frictional forceን static እና kinetic friction ብለን እንማራለን ወደፊት በሚቀጥለው ሌሰን ላይ the other weightም አንደኛው the force type the other ለምሳሌ restoring force ምን አይነት ፎርስ እንደሆነ እናያለን restoring force ማለት ስፕሪንግ ላይ የሚኖር የፎርስ አይነት so restoring force the other force restoring force ብለን እንጠራለን ሌላኛው እንጥቀስካለን centripetal force ሌላኛው የፎርስ አይነት centripetal force the other magnetic forceም እንደ ኤግዛምፕል መውሰድ ይችላል magnetic force so magnetic force ምን አይነት ፎርስ ነው የሚለውን አብራራላችኋለሁ ሌላ electrostatic force ሌላኛው ፎርስ አይነት ነው ሌላኛው gravitational force እያለ and the like የመሳሰሉት ሌሎችም axial force tension force ሌሎችም አይነት drag force የሚባሉ የተለያዩ የፎርስ አይነት እንዳሉ ማወቅ ይኖር so applied force ማለት ቀደም ኤግዛምፕል ላይ እንደነገርኳችሁ applied force ማለት ኦብጀክቱን ለማንቀሳቀስ either push or pull የምናደርግበት ፎርስ applied force ይባላል ብያችኋለሁ ኖርማል ፎርስ ወይስ ምንድነው አንድ ኦብጀክት weight ሲያሳርፍ ክብደቱን
ሰፖርት የሚያደርግ ወደ ላይ ሰፖርት የሚያደርግበት ወይንም ደግሞ ክብደቱን ለመቋቋም ሪያክት የሚያደርገው ፎርስ ኖርማል ፎርስ ይባላል። ሶ አጠቃላይ ግን አንድ ኦብጀክት ነው ያለው ቶታል ማስ ሰርፌስ ላይ ሲያርፍ ዌት ቢያደር ማግኒቲዩድ ኦፍ ግራቪቴሽናል ፎርስ ተመተረ ዌት አለው። ሶ ብዙ ጊዜ አንድ ሰው ለምሳሌ ክብደትን ለመቀነስ ስፖርት እየሰራ ነው። ክብደትና ማስ ልዩነት አላቸው። ሶ ብዙ ጊዜ አንድ ሰው ለምሳሌ ኪሎን ሲመዘን ዌት ሳይሆን የሚመዘነው ማስ ነው የሚመዘነው። ለምሳሌ 60 ኪሎ ቢሆን አንድ ሰው 60 ኪሎ ግራም የሚሆነው ማሱን ነው የሚመዘነው እንጂ ዌት አይደለም። ሶ ዌት ለመሆን 60 ሲባዛ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን በ9.8 መባል ነበር። ሶ ዌት ፎርስ በተለምዶ ዌትን በኪሎግራም ደግሞ ማስን ሜጀር እያደረግን ነው። ሶ በተለምዶ ነው ዌት የምንለው እንጂ ማስ ነው ሜጀር የሚደረገው። ኦኬ ለምን በኪሎግራም ነው ቫልዩን የምናስቀምጠው። ሶ ፍሪክሽን ፎርስ ደግሞ በኦብጀክቱና በሰርፌስ መካከል የሚኖር ፎርስ ፍሪክሽናል ፎርስ ይባላል። ተያዘር ሪስቶሪንግ ፎርስ ነው። ይሄ ሪስቶሪንግ ፎርስ ምን አይነት ፎርስ ነው ካላችሁ ለምሳሌ ለምሳሌ አንድ ስፕሪንግ ሆሪዞንታሊ ሰስፔንድ ብናደርግ ይሄ ስፕሪንግ እንደዚህ ድሮ እናድርገውና ሶ ይሄን ስፕሪንግ ለምሳሌ ለማንቀሳቀስ ብፈልግ አይዘር ስትሬች ኦር ኮምፕረስ ለማድረግ ብፈልግ ለምሳሌ ይሄን ኮምፕረስ ላድርግ። ሶ ኮምፕረስ ባደረገው ይሄ ነገር ስፕሪንጉ ምን ይሆናል? ሰበሰበላል። ሶ ኮምፕረስ የማደርግበት ፎርስ አለ። ነገር ግን ስፕሪንጉን አሁን ስገፋው ኮምፕረስ ሲሆን ሲሰበሰብ ስፕሪንጉ የመግፋት ባህሪ ያለው ትንሽ ለቀቅ ብታረጉት ምን ይሆናል? ሉክ ለምሳሌ እየገፋን ብንሄድ ስፕሪንጉ ምን እየሆነ ነው የሚሄደው? ኮምፕረስ እየሆነ ነው የሚሄደው ማለት ነው አይደለ? ሶ ኮምፕረስ ይሆናል። ስለዚህ የምንገፋበት ፎርስ ምን ተብሎ ይጠራል? አፕላይድ ፎርስ። ነገር ግን ይሄን አፕላይድ ፎርስ ብቻ አይደለም ያሉ ፎርሶች ሌሎችም ፎርሶች እንዳሉ ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁ። ለምሳሌ ይሄን ስፕሪንግ በምትገፉበት ሰዓት ስፕሪንጉ ትንሽ ለቀቅ ብታረጉት ይሄ አፕላይድ ፎርስ ነው። ለረዲ ስፕሪንጉ ምን የማድረግ ባህሪ የመግፋት ባህሪ ያለው። ሶ ብዙ ጊዜ ይሄ ስፕሪንግ ኢላስቲክ ማቴሪያሎች ብዙ ጊዜ ምን አይነት ማቴሪያሎች ናቸው? አይዘር ስትሬች ኦር ኮምፕረስ ካደረግናቸው በኋላ ኮምፕረስ ወይ ስትሬች ያደረግንበትን ፎርስ አፕላይድ ፎርስ ሪሙቭ ስናደርገው መልሰው ወደ ኦሪጂናል ሼፓቸው የሚመለሱ የማቴሪያል አይነቶች ናቸው። ሶ ስፕሪንግ ኢላስቲክ ማቴሪያል ሶ ኮምፕረስ አድርገን ብንለቀው ስፕሪንጉ ምን ይሆናል? ይመለሳል። ሶ የሚመለስበት ፎርስ ምን ተብሎ ይጠራል? ሪስቶሪንግ ፎርስ ይባላል። ኦኬ ወይንም ደግሞ ብትለጡት ስትሬች ብታደርጉት ወደዚህ ይሄንን የሳባችሁበትን ፎርስ ብትለቁት ስፕሪንጉ ይመለሳል። በምን አይነት ፎርስ ነው የተመለሰው ካልን ብዙ ጊዜ ኢላስቲክ ማቴሪያሎች ምን አይነት ፎርስ አላቸው? በተፈጥሮ ሪስቶሪንግ ፎርስ ስላላቸው ነው መልሰው የመሰብሰብ ወይንም ደግሞ ኦሪጂናል ሼፓቸውን ሪጌይን የማድረግ ባህሪ ያላቸው። ስለዚህ አንድ ኦብጀክት ላይ ስፔሻሊ ኢላስቲክ ማቴሪያል እንደ ረበር ባንድ ወይም የብር ላስቲክ ወይንም ደግሞ ስፕሪንግ አይነት ማቴሪያሎች ካሉ የራሳቸው የሆነ ምን አላቸው? ሪስቶሪንግ ፎርስ አላቸው። ኦኬ ሶ ይሄ ፎርስ ኤግዘርት ብታረጉ እዚህ ጋር አፕላይድ ፎርስ ተብሎ ይጠራል። ወይም ስትሬች የምታደርጉበት ፎርስ አፕላይድ ፎርስ ይባላል። ነገር ግን ስፕሪንጉ የራሱ የሆነ አለው ሪስቶሪንግ ፎርስ አለው ብያቸዋለሁ። ኢን አዲሽን ለምሳሌ ይሄ ኦብጀክት ማስ አለው አይደለ? ማስ ካለው ደግሞ ዌይት ይኖረዋል ማለት ነው። ኦኬ ዌይት ኤምጂ ማስ ታይምስ ግራቪቴሽን አክሰለሬሽን ኦፍ አርዝ። ይሄ ኦብጀክት ያረፈው ምኑ ጋር ነው? ሰርፌስ ላይ ወደ ላይ ሰርፌሱ ሳፖርት የሚያደርግበት ፎርስ ምን ይባላል? ኖርማል ፎርስ ነው። ኦኬ ኦብጀክቱ ምኑ ጋር ነው ያለው? ሰርፌስ ላይ አይደለ? ሶ በኦብጀክቱና በሰርፌሱ መካከል ምን አለ? ፍሪክሽን። ሶ ፍሪክሽኑ ብዙ ጊዜ አጌንስት ዘ ሞሽን ከእንቅስቃሴው በተቃራኒ ዳይሬክሽን ያለው። ሶ ኦብጀክቱን ኮምፕረስ ያደረግነው ወደዚህ ከሆነ ፍሪክሽን ፎርስ ወደዚህ ነው። ኦኬ ሶ ስንት አይነት ፎርስ አገኘ ማለት ነው? ሶ እንደምታዩት ይሄ ኮምፕረስ የምናደርግበት አንድ ፎርስ ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም ተጨማሪ ሚኒመም እዚህ ጋር 5 ፎርሶችን አግኝተናል። ያም አፕላይድ ፎርስ ኮምፕረስ የምናደርግበት በኦብጀክቱና በሰርፌስ መካከል ፍሪክሽን ፎርስ፣ ኦብጀክቱ ሰርፌስ ላይ ሲያርፍ የሚፈጥረው ፎርስ ዌት ይባላል። ኦብጀክቱ ደግሞ ሲያርፍ ሰርፌሱ ሳፖርት የሚያደርግበት ኃይል ወይንም ደግሞ ሰርፌሱ ኦብጀክቱ ላይ ኦብጀክቱ ወደ ታች ሲንክ እንዳያደርግ እንደማለት ነው። ኦኬ ወደ ታች እንዳይሰምጥ ሳፖርት የሚያደርገው የቱ ጋር ነው ያረፈው? ኦብጀክቱ ሰርፌስ ላይ አይደል? ሰርፌሱ ኦብጀክቱ ላይ የሚያሳርፈው ኃይል ኖርማል ፎርስ ይባላል። ኦኬ ብዙ ጊዜ ኖርማል ፎርስ እና ዌት ባላንስ ስለሆነ ይሄ ኦብጀክት ወደ ላይ ወይንም ወደ ውስጥ የማይሰምጠው ወይንም ወደ ላይ ፍሎት የማያደርገው ሁለቱ ኖርማል ፎርስ እና ዌት ባላንስ ስለሚሆን ሶ እዚህ ጋር ኮምፕረስ እናደርገው ስፕሪንጉ ደግሞ የመግፋት ባህሪ ያለው ይሄ ፎርስ ሪስቶሪንግ ፎርስ ይባላል። ሶ ሪስቶሪንግ ፎርስ ኢላስቲክ ማቴሪያሎች ላይ የሚኖር ፎርስ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሰምታይምስ ምን ይባላል? ሪስቶሪንግ ፎርስ ኦፍ ስፕሪንግ ተብሎ ይጠራል። ፎርስ ኦፍ ነገር ግን ስፕሪንግ ላይ ብቻ ሳይሆን
እንደዚህ ኢላስቲክ ፕሮፐርቲ ያላቸው እንደ ረበር ባንድ አይነት ማቴሪያሎችም ሪስቶሪንግ ፎርስ አላቸው ማለት ነው። the other centripetal force ይሄ ሴንትሪፒታል ፎርስ አንድ ኦብጀክት ሰርኩላር የሆነ እንቅስቃሴ ቢያደርግ ያን ሰርክል ጠብቆ toward the center of the circle አክት የሚያደርገው ፎርስ ሴንትሪፒታል ፎርስ ይባላል። ለምሳሌ በገመድ የሆነ ኦብጀክት ይዛችሁ ይሄን ኦብጀክት ይዛችሁ በገመድ አስራችሁ ሰርኩላር የሆነ ሙቭመንት ብትፈጥሩ እንደዚህ ብታደርጉ ሰው እንደምታዩት አንድን ኦብጀክት ለማሽከርከር ብንፈልግ ይሄን ኦብጀክት በገመድ ብናስረው ኦብጀክቱ ምን ያደርጋል? ሰርኩላር የሆነ ሮቴሽን ይኖራል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄ ሰርኩላር ሮቴሽን በሚኖርበት ሰዓት toward the center of the circle አክት የምናደርግበት ፎርስ አለ። ይሄ ፎርስ ምን ይባላል? ሴንትሪፒታል ፎርስ ይባላል። ሶ አውትሳይድ ደግሞ ሴንትሪፊጋል ፎርስ ይባላል። ሶ ብዙ ጊዜ አንድ ኦብጀክት ሰርኩላር የሆነ ኦርቢቱን ጠብቆ ወይንም ደግሞ ሰርክሉን ጠብቆ እንዲጓዝ የሚያደርገው toward the centripetal አውትሳይድ ደግሞ ሴንትሪፊጋል ፎርስ ሁለቱ ባላንስ ስለሚያደርጉ ነው። ሶ እዚህ ጋር አንዳንዴ አውትሳይድ ሴንትሪፊጋል ፎርስ አለ ኢንሳይድ ደግሞ toward the center of the circle centripetal force ሶ ማንኛውም ኦብጀክት ሰርኩላር የሆነ እንቅስቃሴ በሚያደርግበት ሰዓት ሰርክሉን ጠብቆ እንዲጓዝ የሚያደርጉ ሁለቱ የፎርሶች መጠን ማግኒቲዩዳቸው ዘሴም እንዲሁም ዳይሬክሽናቸው ኢን ኦፖዚት በመሆኑ ምክንያት ባላንስ ስለሚያደርጉ ሶ centripetal force is a force act toward the center of the circle ብለን ዲፋይን እናደርገው ለዛ ነው። ቢያዘርምና ማግኔቲክ ፎርስ ለምሳሌ በማግኔቶች መካከል የመሳሳብ ወይንም የመገፋፋት ባህሪ አለ። ለምሳሌ ሁለት ማግኔቶችን ብንወስድ ሉክ ዲያግራሙ ላይ የምታዩት ሆርሹ ማግኔት ይባላል። አንደኛው ኖርዝ ሌላኛው ሳውዝ ፖል ነው። ብዙ ጊዜ ማግኔቶች ሜታሊክ የሆኑ ሰብስታንሶችን ምን ያደርጋሉ? አትራክት ያደርጋሉ። ብዙ ጊዜ ከማግኔት ጋር ኢንተራክሽን ያላቸው ማቴሪያሎች ማግኔቲክ ማቴሪያልስ ይባላሉ። ሉክ ለምሳሌ ሁለት ባር ማግኔቶችን ብትወስዱ አንደኛው ኖርዝ ፖል ሌላኛው ሳውዝ ፖል አለ። ሌላኛው ሳውዝ ፖል ኖርዝ ፖል ቢሆን ሁለቱ አንላይክ ፖልስ ናቸው። ኖርዝ ከሳውዝ ጋር ወይም ሳውዝ ከኖርዝ ፖል ጋር ምን የመደራረግ ባህሪ ያለው አትራክት ይደራረጋሉ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ብዙ ጊዜ ማግኔቶች ስናቀራረባቸው የተወሰነ ጋፕ አላቸው፣ ስፔስ አላቸው። ሶ በማግኔቶች መካከል የሚኖር ፎርስ የመሳሳብ ወይንም ደግሞ ተመሳሳይ ፖላሪቲ ኖርዝ ወይም ሳውዝ ፖል ቢሆን ሪፐልሽን ፎርስ የመገፋፋት ባህሪ ያላቸው። ሶ በማግኔቶች መካከል የሚኖር ፎርስ የመሳሳብ ወይም የመገፋፋት ፎርስ ምን ተብሎ ይጠራል? ማግኔቲክ ፎርስ ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ቢትዊን ማግኔትስ የሚኖር ፎርስ ማግኔቲክ ፎርስ ይባላል። ለምሳሌ በቻርጆች መካከል ደግሞ ለምሳሌ አንድ ቦዲ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ቦዲ ነው ብንል ኬሚስትሪ ላይ እንደተማራችሁት the number of protons is greater than electron ከሆነ excess number of proton ካለ more positively charged የሆነ ቦዲ ነው እንላለን። ሶ አንደኛው ደግሞ ቦዲ ለምሳሌ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ ቦዲ ነው ብንል ቢትዊን ቻርጅ ማለት ምን ማለት ነው? የኤሌክትሮኖች ስብስብ ወይም የፕሮቶኖች ስብስብ ማለት ነው። ኦኬ ሶ በአንድ ቦዲ ላይ አይዘር ፖዚቲቭ ኦር ኔጌቲቭ ቻርጅ ሊኖር ይችላል። ሶ ኤክስትሪምሊ ለምሳሌ the number of electron greater than proton charge ከሆነ ኔጌቲቭሊ ቻርጅ ነው። if the number of proton is greater than electron charge የፕሮቶኑ ቻርጅ ኤክሰስ ከሆነ ደግሞ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ቦዲ ነው እንላለን። ነገር ግን የኤሌክትሮኑ እና የፕሮቶኑ መጠን እኩል ከሆነ ኒውትራል ቦዲ ነው እንላለን። ሶ ለምሳሌ በሁለት አንላይክ ቻርጆች መካከል ምን የመደራረግ ባህሪ ያለው የመሳሳብ ባህሪ ያለው። ኦኬ ሶ ሁለቱ ቻርጆች ይሄ ቻርጅ 1 ብንለው ይሄን ቻርጅ 2 ብንለው በሁለቱ መካከል ምን አለ? ፎርስ አለ። ይሄ ፎርስ ምን ተብሎ ይጠራል? ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ይባላል። ወይንም ደግሞ ቻርጆቹ ሲሚላር ቻርጅ ቢሆን ፕሮቶን ወይንም ደግሞ ኤሌክትሮን ቻርጅ ቢሆን በአንላይክ ቻርጆች ተመሳሳይ ቻርጆች ምን የመደራረግ ባህሪ ያላቸው? የመገፋፋት ባህሪ ያላቸው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ምን አይነት ፎርስ ነው የሚገፋፉበት? ፎርስ ሪፐልሽን ፎርስ። ኦኬ ሶ የሚገፋፉበት ፎርስ ወይንም አትራክት የሚደራረጉበት ፎርስ በቻርጆች መካከል ምን ተብሎ ይጠራል? ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ። ይሄ ደግሞ በማግኔቶች መካከል ለምሳሌ ሁለቱ ማግኔቶች ምን ይደራረጋሉ ብያቸዋለሁ? ይሳሳባሉ። ሶ በማግኔቶች መካከል የሚኖር ፎርስ ማግኔቲክ ፎርስ። ኦኬ ሶ ልዩነታቸውን በደንብ ማወቅ ይኖርብናል። ኦኬ ማግኔቲክ ፎርስ አየን፣ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ አየን። ግራቪቴሽናል ፎርስስ ምን አይነት ፎርስ? ሶ በማንኛውም ማስ መካከል ምን አለ? የስበት ኃይል። ሶ ባለፈው ስለ ሰር አይዛክ ኒውተን እንዳወራኋችሁ
በማንኛውም ማስ መካከል ማስ ያለው ኦብጀክት በሙሉ የስበት ኃይል ስፔሻሊ ግን ለምሳሌ ማንኛውም ኦብጀክት አጌንስት ተርዝ ከመሬት ተቃራኒ ኢሊቬት ብናደርገው ወይንም ወደ ላይ ከፍ ብናደርገው ያን ኦብጀክት ብንላቀው ወደ መሬት ምን ያደርጋል ይወድቃል አይደል ለምን ወደቀ because there is a gravitational የስበት ኃይል ስላለ so በማንኛውም ማስ መካከል የስበት ኃይል አለ between mass gravitational force ይባላል between charge electrostatic force ይባላል between magnets magnetic force ይባላል ይሄ ደግሞ ሰርኩላር የሆነ እንቅስቃሴ ቢመር toward the center of the circle የሚፈጠር force centripetal force ይባላል restoring force የምንለው ሁሌም በኤላስቲክ የሆኑ ማቴሪያሎች ስትሬች ወይም ኮምፕረስ እናደርጋቸው ስትሬች ወይም ኮምፕረስ ያደረግንበት ፎርስ ሪሊስ እናደርግ መልሰው ኦሪጂናል ሼፓቸውን የሚያገኙበት ፎርስ ሪስቶሪንግ ፎርስ እንደሚባል ዌት ፍሪክሽናል ፎርስ ኖርማል ፎርስ አፕላይድ ፎርስ እነዚህ የተወሰኑ የፎርስ አይነቶች ናቸው ማለት ነው ኦኬ ሌሎቹም ድራግ ፎርስ የሚባል ፎርስ ኦፍ ቦያንሲ ወይም አፕትረስ ፎርስ ለምሳሌ ውሃ የሚያንሳፍ ማንኛውም ኦብጀክት ውሃ ላይ ምን የመሆን ባህሪ ያለው የመንሳፈፍ ወይም የመስመጥ ባህሪ ያለው ሶ ወደ ላይ ሊፍት ለማድረግ ለምሳሌ መርከቦች ሲንሳፈፉ እናያለን how እንዴት ተንሳፈፉ ከን there is a force of buoyancy ወይንም አፕትረስ ፎርስ ስላለ ማለት ነው ኦኬ ሶ እነዚህ ጥቂቶች ናቸው ማለት ነው ኦኬ ሶ ለምሳሌ የትኛው ፎርስ ነው የሚለውን ነገር ግን በደንብ አይደንቲፋይ አድርጋችሁ ማወቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው ሶ እነዚህ ፎርሶች በሁለት ሜጀር ክላሲፊኬሽን እንከፍላቸዋለን ፎርስ ክላሲፋይድ ኢንቱ ቱ ዌይስ በሁለት አንደኛው ኮንታክት ሌላኛው ደግሞ ናን ኮንታክት ብለን ክላሲፋይ እናደርጋለን so force is classified into two major class or categories በሁለት ካቴጎሪ ከፍለን እናያቸው አንደኛው ኮንታክት ፎርስ ሌላኛው ደግሞ ናን ኮንታክት ፎርስ so ልዩነታቸው ምንድነው አሁን ቀደም ከነገርኳቸው አፕላይድ ፎርስ ኖርማል ፎርስ ዌት ፍሪክሽናል ፎርስ ሪስቶሪንግ ፎርስ centripetal force magnetic force gravitational force electrostatic force እያለን የተከስናቸው ፎርሶች አሉ so እነዚህ ፎርሶች which force is contact which force is non contact force ብለን ክላሲፋይ እናደርጋለን so what does mean contact force ማለት ምን ማለት okay contact force ማለት is a force there is a physical touch or physical contact between the objects አንድን ኦብጀክት ለማንቀሳቀስ ስንፈልግ ለምሳሌ ኦብጀክቱን ምን ማድረግ አለ ፊዚካሊ ተች ማድረግ አለብን ማለት ነው ኦኬ ሶ ወይንም ደግሞ ፊዚካሊ ተች ሳናደርግ ፎርስ ኤግዘርት የሚሆንባቸው ኦብጀክቶች ካሉ ናን ኮንታክት ፎርስ ነው ለምሳሌ ኮንታክት ፎርስ involves physical touch between the objects so physical touch ካለ ወይንም physical contact ካለ the force we said contact force ነው ለምሳሌ so ይሄ ሰው ለምሳሌ ይሄ መኪና እየገፋ ነው አይደለ መኪናውን ለመግፋት ግን ከመኪናው ጋር ምን ሆኗል ፊዚካል ኮንታክት ፈጥሯል ማለት ነው ኦኬ ንክኪ ፈጥሯል so physically touch ካረገ ወይንም ደግሞ ለመግፋት physically ንክኪ ካለው the force we said contact force ተብሎ ይጠራል ኦኬ so ይሄ ሰው ለምሳሌ መኪናውን ለመግፋት ፈልገው ምንም አይነት ኮንታክት ካላለው it's impossible አይደለ so ሌላ ነገር ነው ወይ አስማተኛ ነው ብላችሁ የምታስቡት ኦኬ so በዛት ምንድነው የምናደርገው ይሄን ፑሽ ማድረግ አለ ፊዚካል ተች መኖር አለበት ኦኬ so መኪናውን ለመግፋት ፊዚካል ተች so ለምሳሌ ይሄ ፈረስ ጋሪውን ለመጎተት እዚህ ጋር ተያይዟል አይደለ ገመዱ ወይንም ደግሞ እዚህ ጋር ከጋሪው ጋር ተያይዟል so ይሄኛው ምን አለ ፑሊንግ ፎርስ ቢኖረው ወይን አፕላይድ ፎርሱ ኮንታክት አለው ማለት ነው ወይንም ተያይዟል አንከር ተደርጓል ተያይዟል ስለዚህ ፊዚካል ተች አለ ማለት ነው ኦኬ so ከነዚህ ከተከስናቸው ፎርሶች መካከል ፊዚካል ኮንታክት ያላቸው የትኞቹ ፎርሶች ናቸው እንደ ኤግዛምፕል ካለ አፕላይድ ፎርስ ኮንታክት ነው ኖርማል ፎርስም እንደዚሁ ኮንታክት ነው አይደለ so ኦብጀክቱ ክብደቱን ሰርፌስ ላይ ሲያሳርፍ ሰፖርት መደረግ አለበት ሰፖርት የሚያደርገው ፎርስ ይሄ ምንድነው ማለት ነው ኮንታክት ፎርስ ፍሪክሽንም እንደዚሁ ኦብጀክቱ ሰርፌሱ ላይ ስላይድ ማድረግ አለበት አይደል so ስላይድ ካላረገ ምንም አይነት ወይንም ደግሞ አትረስትም ቢሆን ንክኪ ያለው በሰርፌስ እና በኦብጀክት መካከል ፊዚካል ተች አለው ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርስም ኮንታክት ፎርስ ነው ዌት ኮንታክት አይደል ዌት እና ግራቪቴሽናል ፎርስ ትንሽ ልዩነት አላቸው so the magnitude of gravitational force weight ተብሎ ይጠራል so weight also there is a contact force restoring force እንደዚሁ ኮንታክት ፎርስ centripetal force ኮንታክት so እነዚህ አብዛኞቹ applied force normal force frictional force weight restoring force centripetal force ያልናቸው
ከኮንታክት ፎርስ ይመደባሉ ማለት ነው። ማግኔቲክ ፎርስ በማግኔቶች መካከል እንዳያቸዋቸው ማግኔቶቹ ምን ሆነዋል ሳይነካኩ ነው አይደል የሚሳሳቡት ወይንም የሚገፋፉት ሳይነካኩ ወይንም ደግሞ በመካከላቸው የተወሰነ ጋፕ እያለ ነው የሚሳሳቡት ወይንም የሚገፋፉት የሚሳሳቡት unlike poles ከሆነ ወይንም ደግሞ ፖላሪቲያቸው የተለያየ ከሆነ ኖርዝ ከሳውዝ ሳውዝ ከኖርዝ ጋር ከሆነ አትራክሽን ይኖራል otherwise ግን ሲሚላር የሆነ ፖላሪቲ ካላቸው ሪፐልሽን ፎርስ ይኖራል ማግኔቲክ ፎርስ ነን ኮንታክት ነው በቻርጆች መካከል ያለውም እንደዚሁ ቻርጆች ሳይነካኩ ነው የተወሰነ ሰፓሬሽን ዲስታንስ አላቸው በቻርጆች መካከል የሚኖር ፎርስም እንደዚሁ ምን ተብሎ ይጠራል ነን ኮንታክት ፎርስ ነው ግራቪቴሽናል ፎርስም እንደዚሁ አይደል ቢትዊን ማስ ነው የተወሰነ በማሶች መካከል ያለ separation distance ይኖራል magnetic force electrostatic force and gravitational force non contact ወይንም ደግሞ physical touch ሳይኖር የሚሳሳቡ ወይንም የሚገፋፉ ኦብጀክቶች ከሆኑ the force በመካከላቸው የሚኖረው force non contact force ይባላል ነገር ግን physical touch ካለው ንክኪ ካለው በኦብጀክቶች መካከል ንክኪ ካለው contact force ተብሎ ይነገራል እንደገለጽኩላችሁ contact force involves physical touch between the object for example applied force frictional force restoring force weight ያላቸው በሙሉ contact ወይም ደግሞ physical touch ያላቸው ናቸው non contact force is a force that not involve physical touch or without physical touch between the objects በኦብጀክቶች መካከል ምንም አይነት physical touch ወይ ንክኪ ሳይኖር የሚኖር force non contact force ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ magnetic force electrostatic force gravitational force የመሳሰሉት እነዚህ some of the examples of non contact force ናቸው how to measure a force force በዚህ ደረጃ ወይ ከገለጽ ነው how to measure a force እንዴት መለካት እንችላለን the most convenient way of measuring a force is by using the deformation of a spring ብዙ ጊዜ መለኪያ ኒውተን ሜትር ለመለኪያ ያለ እሱ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ እነዚህ እንደምታዩት ሜጀሪንግ ፎርስ ለምሳሌ ሜጀር ስናደርግ ከውስጡ ይሄ ፖይንተር አለው ሜጀር ለምሳሌ ስንት ኪሎ እንደሆነ በቀላሉ ሜጀር ማድረግ እንችላለን አይደል ይሄ ምን ያህል ኒውተን ግራቪቴሽናል ፎርስ እንዳለው በቀላሉ ሜጀር እናደርጋለን ከውስጡ ግን ስፕሪንግ አለ ዲፎርምድ የሚሆን ስፕሪንግ አለው ይሄ ስፕሪንግ ኤሎንጌት በማድረግ ፖይንተሩ ይንቀሳቀሳል ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር ያለውን ፎርስ እየጨመርን በመነሳት ይሄኛው ምን ይሆናል ኤክስቴንድ እያደረገ ፖይንተሩ ካውንት እያደረገ ይሄዳል እነዚህ ዲጂታል የሆኑ የፎርስ መለኪያ ዲቫይሶች ናቸው the most convenient way of measuring a force is by using the deformation of the spring the spring elongates when the force is applied and the pointer on the scale reads the value of the applied force ብዙ ጊዜ ዲፎርምድ ቢሆን ሲሄድ ስፕሪንጉ ፖይንተሯ ስኬሏ እያነበበች ትሄዳለች ማለት ነው ኦኬ ስንት ኒውተን ነው 3 4 5 10 ኒውተን የሚለው ቫልዩ በቀላሉ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው በያዘር ዛሬ የምናየው ስለ weight and gravitational force ልዩነት ነው ቀደም እንዳልኳችሁ what does mean weight and gravitational force weight is the magnitude of the gravitational force acting on the body and also measured by Newton ብዙ ጊዜ weight ስንል is the product of mass times gravitational acceleration of earth okay weight is a vector quantity now and also weight is a force type okay the magnitude of the gravitational force we said weight blend okay gravitational force is the force directed toward the center of the earth ብዙ ጊዜ አንድ ኦብጀክት ለምሳሌ ከመሬት የተወሰነ ሜትር ከፍታ ላይ ቢሆን ይሄን ኦብጀክት ወደ ታች ብንወረውረው ምን ይሆናል ወደ ታች ይወድቃል አይደል የሚሰበው ፎርስ ምንድነው ማለት ነው gravitational force ነው okay always gravitational force is a force that directed toward the center of the earth believe በመሬት ሴንተር TU ፌል ዳውን ያደርጋል gravitational force ማግኔቲክ ዳይሬክሽን ነው ነገር ግን ዌይቱን ለማሳት ከፈለጋችሁ የዚህ ኦብጀክት ዌይት ስንፈልግ weight is equal to mass times gravitational acceleration okay mass ለምሳሌ 2 ኪሎ ግራም ቢሆን ወይንም ደግሞ 10 ኪሎ ግራም ብለን ብናየው 10 ኪሎ ግራም የመሬት ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን 9.81 ነው በ10 ብታባዙ ስንት ይሆናል 98.1 ኒውተን ነው ማለት ነው ኦኬ ዌይቱን ወይንም በቀላሉ ክብደቱን በዚህ ማወቅ እንችላለን ብዙ ጊዜ weight and gravitational force the magnitude of gravitational force we said weight ተብሎ ይጠራል ይሄንን ልዩነታቸውን ማወቅ
አለባቸው ኦኬ ነገር ግን ፎርስ directed toward the center of the earth ከሆነ gravitational force ይባላል ኦኬ ሶ በሚቀጥለው ሌሰን በሌላ ርዕስ ስለ ኒውተንስ law of motion በሚል ርዕስ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ ቴንክ ዩ ፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ